Good morning students. We are going to discuss about the topic rights and limitations of a patentee. And in this class we will discuss about the rights of a patentee, and in the next class we will discuss about the limitations of a patentee. First of all, we have to discuss who is a patentee. A patentee is a person for the time being entered in register of patent as the grantee or proprietor of patent, and the patent is one to whom patent has been granted. The patentee is entitled to deal with such property in the same manner as the owner of any other movable property deals with this property. So, who is a patentee? A patentee is a person who owns a patent, or for time being he has been registered or entered as the proprietor or the grantee of a patent in the patents register. So, he has every rights on this patent. So, patentee is a person for the time being, or he entered as the grantee or proprietor of a patent in the register of patent, or he is the person who owns this patent or to whom the patent has been granted. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പേറ്റൻറ്റിക്കുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു പേറ്റൻറ്റിക്കുള്ള എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേറ്റൻറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആളെയാണ് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തത് ആരായിരിക്കും? പേറ്റൻറ്റ് ഓഫീസായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഈ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററായിട്ടാണ് ആരെ കണക്കാക്കുന്നത്? പേറ്റൻറ്റീനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആളാണ് പേറ്റൻറ്റി. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററായിട്ടാണ് പേറ്റൻറ്റിനെ കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റിക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റി. സോ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പേറ്റൻറ്റി ഈസ് എൻഷ്രൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 48 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. സോ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റി ആർ ഗ്രാൻറ്റഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 48 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. So which act deals with the patent? The Patent Act 1970 deals with patent. And which part of the Patents Act 1970 deals with the rights of the patent? The section 48 of Patent Act 1970 deals with the rights of a patent. അപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റ് ായിട്ട് സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമമാണ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ അതിലെ സെക്ഷൻ 48 ആണ് പേറ്റൻസിൻ്റെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റ്? ദേ ആർ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി പേറ്റൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് ദി പേറ്റൻറ്റ് ടു അനദർ, that is in section 70. Third one is right to assign the patent to another, that is in section 70. Fourth one is right to surrender the patent to another, that is in section 63. And fifth one is right to sue for infringement of the patent. So there are 5 rights granted by the Patent Act 1970 to the patentee under section 48. They are right to exploit the patent, right to license the patent to another, that is in section 70, right to assign the patent to another, right to surrender the patent to another, right to sue for the infringement of patent. So the 5 rights granted by Patent Act 1970 to the patentee are right to exploit the patent, right to license the patent to another, third one, right to assign the patent to another,
Fourth one, right to surrender the patent to another. Fifth one, right to sue for infringement of patent. So we will discuss each one of them in detail. So the first right is the right to exploit the patent. The section 48 confers the right to exploit the patent on patentee. The term of every patent, as you know, is 20 years from the date of filing of application, and after 20 years a renewal fee must be paid. On expiry, patent shall not be entitled any protection. So the first right enjoyed by a patentee is the right to exploit the patent. So as you all know, the duration of the patent or the time of a patent is 20 years. After that you have to pay a renewal fee and renew your patent. So if you fail to renew your patent, your patent will be lost and you will not get any protection for your invention after that. So the validity of the patent is 20 years. After that you have to pay renewal fee and renew your patent. If you fail to renew your patent, you will lose your patent and no more protection will be available for your patent. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി പേറ്റൻറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി 20 ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 20 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റിന്യൂവൽ ഫീ അടച്ചിട്ട് ആ പേറ്റൻറ്റ് പുതുക്കണം. അപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റ് പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ പേറ്റൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അതാർക്കും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് പേറ്റൻറ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതാവും പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ. അതാണ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി പേറ്റൻറ്റ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 70 ഓഫ് ആക്ട്, that is Patent Act 1970, confers the right on patentee of a patent to grant license. He has right to license his right to another party to make and sell the system in particular territory. So the second right of the patentee is the right to license. The right to license come under which section of Patent Act 1970? The right to patent come under Section 70 of Patent Act 1970. The right to license come under Section 70 of Patent Act 1970. So it gives the power to the patentee to issue license to the persons or another party to make and sell his invention in a particular territory. So the second right is the right to licensee, which comes under Section 70 of Patent Act 1970. It gives power to the patentee to issue license on his behalf to another person or party to sell his invention or exploit his invention in a particular territory. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസി. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസി വരുന്നത് സെക്ഷൻ 70 ഓഫ് പേറ്റന്റ് ആക്ട് 1970 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്? ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതായത് ലൈസൻസ് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതായത് തൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേറൊരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? റൈറ്റ് ടു പേറ്റൻറ്റി പ്രകാരം പേറ്റൻറ്റിക്കുണ്ട്. അതാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസിൽ പറയുന്നത്. അതായത് തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വേറൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ പേറ്റൻറ്റിക്കുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാൽ എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വേറൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക്, അതായത് കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ ആൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു
ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് ആ ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റീൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ തേർഡ് റൈറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ടു അസൈൻ. ദി സെക്ഷൻ 70 confers on the patentee the right to fully or partially assign his patent to another or others. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ. അതായത് ഇതും വരുന്നത് സെക്ഷൻ 17 ആണ്. അതായത് തനിക്ക് കിട്ടിയ പേറ്റൻറ്റ് ആ ഇൻവെൻറ്റർക്ക് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു അസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തനിക്ക് കിട്ടിയ പേറ്റൻറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം പേറ്റൻറ്റിക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് സെക്ഷൻ 70 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്സ് ആക്ട് 1970 വരുന്ന റൈറ്റ് ടു അസൈനിൽ വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ? ദി പേറ്റൻറ്റി ഹാസ് ദി റൈറ്റ് ടു അസൈൻ ഈസ് പേറ്റൻറ്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി. സോ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ടു അസൈൻ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ. റൈറ്റ് ടു അസൈനും വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസിൽ വരുന്ന സെക്ഷനായ സെക്ഷൻ 70 ആണ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു അസൈനും റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസിയും വരുന്നത് ഒരേ സെക്ഷനിലാണ്. അതാണ് ഏത്? സെക്ഷൻ 70 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്സ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു അസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് തൻ്റെ ഇൻവെൻഷന് കിട്ടിയ പേറ്റൻറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആ ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിയ ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാനൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടി. ആ പേറ്റൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വില വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വേറൊരു കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേഴ്സണോ എനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാലാമത്തതാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ്. The section 63 provides that a patentee may at any time by giving notice to the controller offer to surrender his patent. The controller, before accepting the offer of surrender, publishes the offer to give opportunity to the parties having any interest to oppose the offer of surrender. So what is the fourth right of a patentee? The fourth right of the patentee is the right to surrender the patent. So under section 63 of Patent Act 1970, a patentee can submit his patent or surrender his patent by giving a notice to the controller. So the controller will publish this surrender application in order so that other people who oppose this surrender can approach the controller for not surrendering this patent. So the right to surrender the patent come under section 63. According to the right to surrender the patent, a patentee can surrender his patent or cancel his patent by giving an application to the controller, by giving a notice to the controller which he publishes, so that the people who has grievance or people who's against surrendering that patent can come and oppose that patent surrendering ceremony. നാലാമത്തെ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ്. ഇപ്പം എനിക്ക് പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട, ഇപ്പം ഞാനൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി, എനിക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടി. എനിക്കിപ്പം പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഞാനൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി, എനിക്ക് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനൊരു പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടി, എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ റൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് സെക്ഷൻ 63 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നോട്ടീസ് കൺട്രോളർ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റിന് അയക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? എനിക്ക് പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ടീസ് കൺട്രോളർക്ക് അയക്കും.
അപ്പോൾ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺട്രോളർ ആ നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും, പേറ്റൻറ്റ് ജേണൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ജേണൽ ഉണ്ട്, ആ പേറ്റൻറ്റ് ജേണലിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കൺട്രോളർ ആ പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന എൻ്റെ നോട്ടീസ് പേറ്റൻറ്റ് ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഈ പേറ്റൻറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് എതിർക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ വാദം കേൾക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതായത് അവരെ ഓപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വാദം കേൾക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്? പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നോട്ടീസ്, അതായത് കൺട്രോളർ ഈ മാഗസിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടീസ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് കൺട്രോളറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അതായത് ഈ പേറ്റൻറ്റ് ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പേറ്റൻറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോളർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കുക, എനിക്ക് പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അയച്ച നോട്ടീസ്, അതായത് എനിക്ക് പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ച നോട്ടീസ് കൺട്രോളർക്ക് മാഗസിൻ, അതായത് പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മാഗസിനിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കൺട്രോളർ ഇത് പേറ്റൻറ്റ് മാഗസിനിൽ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞു വെക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് അവർക്ക് വന്നിട്ട് വാദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റ് ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് തടഞ്ഞു വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൺട്രോളർ പേറ്റൻറ്റ് മാഗസിനിൽ എൻ്റെ നോട്ടീസ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ വന്ന് കൺട്രോളറുടെ മുമ്പിൽ വാദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് സറണ്ടറിങ് ദി പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the right to sue for infringement. The patent is assignee, licensee or agent has the right to institute a civil suit in a court not lower than the district court in case of any infringement. So, in the case of any infringement, the patentee or his licensee or his assignee or agent can submit a complaint in the civil suit not lower than the district court. So, if a patentee or a licensee feels that his patent has been used without his permission, he can submit a petition or a case against the person who used his patent or used his license without his permission in a court not lower than a district court. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പേറ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പേറ്റൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാണ് ഈ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ അധികാരവും. അപ്പോൾ അയാളെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഈ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഇയാൾ പെർമിഷൻ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇയാളെ പെർമിഷൻ കൂടാതെ അയാളെ പേറ്റൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പേറ്റൻറ്റീൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പേറ്റൻറ്റീൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അയാളെ പെർമിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻറ്റി ആ അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റൻറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ജില്ലാ കോടതിയിലെക്കാട്ടും താഴെയുള്ള ജില്ലാ കോടതി താഴത്ത ഒരു കോടതിയിൽ വേണം അയാൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പം ഈ പേറ്റൻറ്റിക്കാണ് എല്ലാ അവകാശവും. അതായത് പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ അവകാശവും പേറ്റൻറ്റിക്കാണ്. അതായത് അയാളെ കണ്ടുപിടുത്തം അയാളെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ആൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഥവാ വേറെ ഒരാൾ തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അയാളെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കേസ് കൊടുക്കാം. അതായത് ജില്ലാ കോടതിയിൽ കുറയാത്തൊരു കോടതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റിക്ക് ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് തൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പേറ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ ആൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 5 റൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ
പഠിച്ചത്. ആദ്യത്തെ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി പേറ്റൻറ്റ്, അതായത് പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി 20 years ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി പേറ്റൻറ്റ്. റൈറ്റ് ടു ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഈ പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് തൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വേറൊരാൾക്ക് ലൈസൻസ് വഴി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഈ പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു അസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ്, അതായത് തനിക്ക് കിട്ടിയ പേറ്റൻറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട്? ആ പേറ്റൻറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അതാണ് റൈറ്റ് ടു അസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തതാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദി പേറ്റൻറ്റ്. അതായത് പേറ്റൻറ്റ് തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ആ പേറ്റൻറ്റിക്ക് തോന്നിയാൽ ആ പേറ്റൻറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺട്രോളർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് കൺട്രോളർ ഇയാളെ പേറ്റൻറ്റ് മാഗസീനിലിടും. അപ്പോൾ ഇയാൾ പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് എതിർക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പേറ്റൻറ്റ് മാഗസീനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടീസ് കണ്ടിട്ട് ഈ കൺട്രോളറുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാദിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് അയാൾക്ക് തടയാൻ പറ്റും. അത് എതിർക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ പേറ്റൻറ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് തടയാൻ പറ്റും. അഞ്ചാമത്തതാണ് റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ്. അതായത് തൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ, അതായത് എൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 5 റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പേറ്റൻറ്റ്. അത് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കുള്ള 5 റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 അധികാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു.